students, myself Kiran Jadhav. Today we have discussed third chapter of the next lecture, sexual reproduction in plant. Previous lecture we have seen that asexual reproduction in unicellular and multicellular. Today we have discussed sexual reproduction in plant. Here we draw the figure of flowers. Now flower is a structural unit of a sexual reproduction. This is very इम्पॉर्टंट. फुलं काय जे राहणार आहेत रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन राहणार आहेत प्लांटमधलं. नाव वी डिस्कस अबाउट द फ्लावर. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर वी फर्स्ट अंडरस्टँड. नाव फ्लावर रोल WHO-RLS. Now 4 roles is important. 2 is essential roles and 2 is accessory roles. Essential roles is androecium and gynoecium, and accessory roles is calyx and corolla. We see here on flower step by step giving the name. First we start from outer, after we goes to inner side. Now this is calyx, this is corolla, this is the outernal organs, this is accessory, calyx and corolla. Now this is thread like structure, filament, this is anther, ANTHER, both are androecium. Now this is corolla, means petal also, this is also called petals, this is also called sepal, this is sepals. Now this is inner part. See here, it is very important. This is called stigma, this is style, and this is ovary. And all these 3 organs is a gynoecium. Doesn't it? Sequentially we go outer to inner. 4 holes, 2 is essential and 2 is accessory roles. Now calyx and corolla is a accessory roles, and androecium, this is androecium means male reproductive organ, and gynoecium is a female reproductive organ. Now outer side calyx and corolla, and inner side is androecium and gynoecium. Now why this is essential roles? Without androecium and gynoecium does not take place the reproduction. That's why it is called the essential roles, doesn't it? androecium आणि gynoecium जर नसतील तर रिप्रोडक्शन होणारच नाही, and that's why they are inner side of the flower. Now they perform the work of reproduction. Androecium and gynoecium is the work perform the reproduction. Now calyx and corolla is the outer part, they protect the androecium and gynoecium. They are protect the androecium and gynoecium. Upper side किंवा outer side जे आहेत हे ह्या दोघांना काय करतायत, प्रोटेक्शन करतायत. दॅट्स वाय इट इज द ॲसेसरी रोल्स. नाव this is our structure of flowers, doesn't it? This is pedicel, this is pedicel, PDICEL. Now can you understand all these naming the flowers? This is ovary, this is style, stigma. Now we have seen one by one. Some flowers is called bisexual. Some flowers are called bisexual. This is bisexual flower. Means what? Some flowers contain androecium, means male reproductive organs, and gynoecium means female reproductive organ are present in the same flower. This is called bisexual flower. I again talk to you. Male reproductive organ and female reproductive organ, or androecium and gynoecium, both present in a same flower. These types of flower is called bisexual flower. For example, hibiscus.
हिबिस्कसमध्ये आपल्याला अँड्रोशियम आणि गायनोशियम हे एकाच फुलांमध्ये आढळून येतात. बट सम फ्लावर्स इज अ सिंगल मीन्स युनिसेक्सुअल. युनिसेक्सुअलमध्ये ओनली अँड्रोशियम मीन्स मेल फ्लावर or present in the gynoecium means only female flowers. Now for example papaya, in our textbook we have given some flowers. Example, look here, this is papaya flower. Only male reproductive organ means only androecium, that's why it is male flower. This is called female flower because here only gynoecium part is present. In this way separate the पार्ट्स. अँड्रोशियम वेगळा राहणारे, गायनोशियम वेगळा राहणारे. नाव दिस टाइप्स ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द युनिसेक्सुअल फ्लावर. फॉर एक्झाम्पल पपया. नाव अगेन वी लर्न अबाउट मोर थिंग्स फॉर फ्लावर. सपोज दिस इज अवर स्टेम आणि समजा ह्या स्टेमवरती इथे असे लीफ आहे आणि इथे काय राहणार आहे, हा असा स्टॉक राहणार आहे आणि इथे काय येणार आहे, समजा आपले असे फ्लावर्स येणार आहेत. धिस इज अवर फ्लावर. हा काय आहे, स्टॉक आहे, STALK स्टॉक, ज्याला आपण आपल्या भाषेमध्ये देठ म्हणतो, डझंट इट. आणि हे काय फ्लावर आहे. मग द फ्लावर्स हॅव द स्टॉक टू सपोर्ट. धिस इज स्टॉक टू सपोर्ट. धिस इज कॉल्ड पेडिसिल. इथे पण आपण बघितलं होतं, याला आपण काय म्हणणार आहोत, पेडिसिल. आणि दिस टाइप्स ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड पेडिसिलेट फ्लावर. दिस इज कॉल्ड पेडिसिलेट फ्लावर. Another thing about flower, suppose this is our stem and this is suppose a small stem and here directly produce the flower. काय राहणार आहे, विदाउट स्टेम और स्टॉक. विदाउट स्टॉक. इथे ही डायरेक्ट काय आपली स्टेम आहे, स्मॉल स्टेम आहे आणि ह्या स्टेमवरती काय झालेले, हे फ्लावर आलेले. मग दिस टाइप्स ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड सिसाईल फ्लावर. Doesn't it? With stalk, this is supportive the flower is called pedicellate flower. Without stalk is called the sessile flower. These are the structure of flower. Now again some more information about flower. Androecium. This is androecium. Androecium is a male role, isn't it? Androecium is a male role and its member are as stamen. This androecium is also called as stamens. Now gynoecium, this is middle part. Gynoecium role and its member are called as carpel. CARPELS. Androecium and gynoecium, two roles आहेत, essential roles आहेत. The androecium roles is also called stamen and gynoecium roles is also called now, or members of this gynoecium is carpel. Member of gynoecium are called carpel. These may be separated or united. Ori, look here, ori is present at the basal of the basal end of each carpel. This is calyx. This is base point. Carpel means what, gynoecium part. Members of gynoecium is called carpel. मग आता ह्या कार्पेलमध्ये काय राहणार आहे, स्टिग्मा. हे इलॉंगेटेड ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर इज स्टाईल अँड बेसल टाईप जो आहे ओहरी हा कुठे राहणार आहे, इथे खाली राहणार आहे. या पद्धतीने अ हॅलो स्टाईल, पोकळ भाग ज्याला आपण म्हणणार आहे, कम्स फ्रॉम द ओहरी. नाव स्टिग्मा इज प्रेझेंट ॲट द टीप ऑफ द स्टाईल. ह्या पोकळ भागाच्या वरती राहणारे स्टिग्मा आणि खाली हा बेसल शेपमध्ये राहणार आहे ओहरी. आता हे फार इम्पॉर्टंट आहे बघा, ओहरी. आता ह्या ओहरीबद्दल आपण समजून घेऊया. ओहरीमध्ये काय राहणार आहे, तर ओहरी कंटेन वन ऑर मेनी ओव्ह्यूल्स. बघा हे जे इथे मी ड्रॉ केलेले आहेत हे तुम्हाला अनेक ओव्ह्यूल्स दिसत आहेत, बीजांड ज्याला आपण म्हणतो. डझंट इट. एक तर ह्या ओहरीमध्ये एक बीजांड असेल किंवा मेनी असतील. नाव एम्ब्रियो सॅक. दिस इज एम्ब्रियो सॅक. आपण इथे नाव देऊन घेऊ, एम्ब्रियो सॅक. बीजा
कोश ज्याला आपण म्हणू. एम्ब्रियो सॅक इज फॉर्म इन इच ओव्ह्यूल बाय मिओसिस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आहे, मिओसिस होणारच आहे, हॅप्लॉइड सेल डिव्हिजन इथे होणार आहे. आता इच एम्ब्रियो सॅक कन्सिस्ट ऑफ अ हॅप्लॉइड egg cell. It is very important. This is embryo sac, doesn't it? This is basal part, this is embryo sac, and this embryo contain one or many ovules, doesn't it? आणि आता याच्यामध्ये काय आहेत तर ह्या एम्ब्रियो सॅकमध्ये आपल्याला काय दिसणार आहेत तर मिओसिस होणार आहे आणि याच्यामध्ये हॅप्लॉइड एग सेल राहणार आहे. काय राहणार आहे? हॅप्लॉइड एग सेल राहणार आहे, एग सेल राहणार आहे. अजून काय राहणार आहे? 2 हॅप्लॉइड न्यूक्लियस ऑल्सो कन्सिस्ट हिअर. इकडे लिहू आपण 2 हॅप्लॉइड न्यूक्लियस, किंवा आपण त्याला काय म्हणणार आहोत? पोलर न्यूक्लियस म्हणणार आहोत. NuCleus काय म्हणणार आहोत आपण याला? पोलर न्यूक्लियस. इन दिस वे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. 2 आहेत हॅप्लॉइड म्हणून त्याला आपण न्यूक्लिआय पण म्हणतो, डझंट इट? पोलर न्यूक्लियस 2 आहेत म्हणून पोलर न्यूक्लिआय. आता हे झालं आपलं पूर्ण स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स. आय अगेन टॉक टू यू नाउ 2 essential role important roles. 2 essential means androecium, gynoecium. Androecium is a male reproductive organ, gynoecium is a female reproductive organ. ॲसेसरी मध्ये कॅलॅक्स आणि करोला राहणार आहे. इसेन्शियल रोल्स परफॉर्म द रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन व्हाईल ॲसेसरी ऑर्गन हेल्प और प्रोटेक्ट टू द accessory roles. Now accessory holes inside the flower and accessory hole are outside the flower. Calyx, corolla are the accessory while androecium and gynoecium is a essential role. That's why they inner of the flower. They are produce the reproduction. This is carpel. This is also gynoecium. Gynoecium are of 3 members: style, stigma and basal like structure. Ovary. Ovary contain 1 or many ovules. Means बीजांड ज्याला आपण म्हणतो, एक राहील किंवा मेनी राहील. अगेन दिस एम्ब्रियो सॅक contain egg cell, doesn't it? And 2 polar nuclei again here. Now here meiosis or cell division type meiosis takes place here, and when reproduction or fertilization takes place, we have seen the next topic. Again we have seen that with stalk present, now these types of flower is pedicellate flower. Without stalk, this is sessile flower. One more information we have seen in flower. On flower, bisexual and unisexual. Bisexual means what? Male and female gamete or androecium or gynoecium both are present in single flower is called bisexual. Only male flower or only female flower organ, now these types of flower is called unisexual flower. Now second we have seen that pollination. आता आपण बघूया. बघा हा काय आपला, हा जो पार्ट आहे आपला, हा काय या पद्धतीने मी इथे ड्रॉ करते बघा. हा गायनोशियम आहे, डझंट इट? हा आपला गायनोशियम पार्ट आहे आणि हा आपला काय अँड्रोशियम. दिस इज अँड्रोशियम. इथे काय राहणार आहे असं बायलोब. याला आपण काय म्हणणार आहोत? अँड्रोसियम मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. हा काय आपला गायनोशियम मीन्स व्हॉट? फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. आता काय होतं बघा, पॉलिनेशन होतं म्हणजे काय? पोलन ग्रेन्स मीन्स असे ह्या बायलोपमध्ये असे छोटे छोटे असे बीज ज्याला आपण बीजकण ज्याला आपण म्हणू शकतो, असे छोटे छोटे कण आहेत याच्यामध्ये, अगदी सूक्ष्म कण असतात. बाय एनी कॉज और एनी बायोटिक और अबायोटिक फॅक्टर. बायोटिक फॅक्टरमध्ये आपण म्हणू शकतो की कुठले तरी छोटे छोटे स्मॉल इन्सेक्ट्स किंवा एनी टाईप्स ऑफ ॲनिमल sit here and after they come to here and here pollen grain collect now.
इथे काय येतील असे जमा होतील पोलन ग्रेन्स बायोटिकमुळे. किंवा अबायोटिक फॅक्टरमध्ये आपण म्हणू शकतो की विंड किंवा वॉटर, हवा, पाण्यामुळे सुद्धा ह्या अँथरवरचे पोलन ग्रेन काय होतील उठून आणि ह्या स्टिग्मावरती येतील. हा काय आपला स्टिग्मा आहे. ही आपली स्टाईल आहे STYLE. आणि हा आपला काय ओव्हरी. ह्या ओव्हरीमध्ये ही काय एम्ब्रियो सॅक आहे. डझंट इट. आता काय होतं बघा, हे इथे आपलं काय 1 किंवा मोर दॅन 1 हे असे काय आहेत आपले ओव्ह्यूल्स आहेत. आता पॉलिनेशन होतं म्हणजे काय होतं बघा, पोलन ग्रेन अँथरवरचे पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर ट्रान्सफर टू स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. I talk to you again now. Pollination means pollen grain from anther are transferred to the stigma. This is called pollination. Pollination takes place from biotic or abiotic factor. आत्ताच मगाशी सांगितलं. मग आता काय होतं बघा की इथे पॉलिनेशन झाल्यानंतर इथे हे पोलन ग्रेन आल्यानंतर इथं पॉलिनेशन होतं. आणि हे पॉलिनेशन आता काय झालं, आता हे जे इथे हे जे पोलन ग्रेन आहेत हे आता इथे असे खाली येतील. 2 मेल गॅमेट्स. हे कोण आहेत, मेल गॅमेट्स आहेत. मेल गॅमेट्स GAMETS. हे 2 पॉलिनेशन झालं. पॉलिनेशनमध्ये हे काय झाले 2 मेल गॅमेट्स काय झालेत ह्या स्टाईलवर आले. आता हे असं होत असतानाच इथे काय होतं बघा, समजून घ्या. ह्या स्टाईलमध्ये आता इथं काय होईल, अशी पोलन ट्यूब तयार होऊन जाईल आणि ही डायरेक्ट कुठे जाईल, ह्या झायगोट ह्या एम्ब्रियो सॅकपर्यंत जाते. याला आपण काय म्हणणार आहोत, पोलन ट्यूब. ह्या पोलन ट्यूबमधून हे 2 काय झालेले आहेत मेल गॅमेट्स कुठे वाहून आलेले आहेत, ह्या एम्ब्रियो सॅकमध्ये वाहून आलेले आहेत. डझंट इट. हे 2 काय गॅमेट आहेत, मेल गॅमेट, हे इथे आलेत. आता इथे आल्यानंतर काय होतं बघा, जेव्हा इथे पॉलिनेशन होतं तेव्हा इथं स्टिकी सबस्टन्स तयार होतो, चिकट पदार्थ ज्याला आपण म्हणतो. आणि त्या चिकट पदार्थांमुळे हे मेल गॅमेट्स काय होतात, त्या एम्ब्रियो सॅककडे सरकतात. त्याच वेळेस इथे काय तयार होते, पोलन ट्यूब तयार होते, जी की डायरेक्ट कुठे जाते, ह्या एम्ब्रियो सॅकमध्ये जाते. आता हा जो एम्ब्रियो आहे, मी तुम्हाला सांगितलं होतं ह्या ओव्हरीमध्ये ह्या एम्ब्रियो सॅकमध्ये काय तयार होणारे एक सेल आहे, 2 पोलार न्यूक्लिया आहे. म्हणजे काय होतं बघा, तिथे सपोज दिस इज आवर ओव्हरी, दिस इज आवर एम्ब्रियो सॅक. थोडं जास्त गोल, थोडंसं आपण याला प्रॉपर हे करू. बघ काय होतं बघा, इथे ओव्हरीमध्ये काय बघा, इथे असे 3 सेल असतात. ही जी मधली आहे हिला आपण म्हणणार आहोत एक सेल. काय म्हणणार आहोत, एक सेल. आणि ह्या ज्या 2 आहेत, ही एक आणि ही जी आहे हिला आपण म्हणणार आहोत सिनेर गिड्स. काय म्हणणार आहोत, सिनेर गिड्स. मधली जी आहे ही एक सेल आहे आणि आजूबाजूच्या सपोर्टिव्ह आहेत त्यांना सिनेर गिड म्हणतोय. इथे असं 2 सेल आहेत, त्याला आपण म्हणणार आहोत पोलार न्यूक्लियस. काय म्हणणार आहोत, पोलार न्यूक्लियस. आणि इथे परत आपल्याला खाली ह्या सेलमध्ये आपल्याला काय दिसत आहेत, परत अशा 3 सेल दिसतात, त्यांना आपण म्हणणार आहोत अँटीपोडल्स. काय म्हणणार आहोत, अँटीपोडल्स. आता बघा इथे बघा तुम्ही, हे पोलन ट्यूब तयार झाली. पोलन ट्यूबने काय वाहून आणलेत, 2 मेल गॅमेट्स वाहून आणलेत. आता इकडे लक्ष द्या. आता इथे काय आहेत, समजा हे 2 मेल गॅमेट्स आहेत, हे काय आहेत, मेल गॅमेट्स आहेत, GAMETS. हे मेल गॅमेट्स काय करतील, एंटर टू द ओव्हरी. आल्यानंतर याच्यातला जो एक आहे हा कुठे गेला, एक सेलकडे गेला. मेल गॅमेट्स कुठे गेला, एक सेलकडे गेला. आणि काय तयार झालं, झायगोट. काय तयार झाला, झायगोट. 2 मेल गॅमेट आले होते, एक कुणाकडे गेला, एक सेलकडे गेला, झायगोट तयार झाला. याच्यातला दुसरा पोलार न्यूक्लियसकडे जातो. कुठे जातो, दुसरा
पोलार न्यूक्लियसकडे जातो आणि तिथे तो काय तयार करतो, एंडोस्पर्म तयार करतो. डझंट इट. 2 होते, एक गेला एक सेलकडे, तिथे त्याने झायगोट तयार केला आणि दुसरा जो होता तो एम्ब्रिओ सॅककडे जातो आणि त्याच्यापासून आपल्याला एंडोस्पर्म तयार होतो. इथे काय होईल, पोलार न्यूक्लियससोबत न्यूक्लियाय ॲक्च्युली ते 2 आहेत. पोलार न्यूक्लियससोबत परत काय होईल, एक मेल गॅमेट फ्यूज्ड होईल आणि काय मिळेल आपल्याला, एंडोस्पर्म. या पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे, हे इंटरनल स्ट्रक्चर समजून घ्यायचं आहे. आता इथे झायगोट तयार होतो, म्हणजे इथं काय झालं, फर्टिलायझेशन झालं. काय झालं, एक गॅमेट ॲड टू एक सेल, वी गेट द झायगोट फॉर्म. सेकंड मेल गॅमेट फ्यूज टू पोलार न्यूक्लियस अँड वी गेट द एंडोस्पर्म. नाव पोलन ट्यूब रीच द एम्ब्रिओ. ही जी पोलन ट्यूब आहे ही कुठे गेलेली आहे, एम्ब्रिओपर्यंत रीच झालेली आहे. अँड this is the embryo sac, doesn't it? Now this is fertilization. याला हे इथे काय तयार झालेलं आहे, झायगोट फॉर्म झालेला आहे, त्यालाच आपण म्हटलेलं आहे फर्टिलायझेशन. नाव सेकंड मेल गॅमेट युनिट टू पोलार न्यूक्लिया अँड एंडोस्पर्म इज प्रोड्यूस. दिस इज एंडोस्पर्म. ॲज टू न्यूक्लिया participate in this process, that's why this is called as double fertilization. In this way we have seen the sexual reproduction in flower. First we have understand the structure of flower. Two essential role, bisexual or unisexual types. Which stalk is pedicellate flower, without stalk is sessile flower. What is pollination? Anther transfer to the stigma is called pollination. मग कशा पद्धतीने मेल गॅमेट्स एंटर करतात, पोलन ट्यूब तयार होते स्टिकी सबस्टन्सच्या मदतीने आणि ते इथे एम्ब्रिओ सॅकमध्ये येतात. एम्ब्रिओ सॅकमध्ये ऑलरेडी कोण प्रेझेंट आहेत, एक सेल प्रेझेंट आहे, पोलर न्यूक्लियाय प्रेझेंट आहे आणि मग ते कशा पद्धतीने इथे फ्यूज्ड होतात आणि रिप्रोडक्शन होतं आपण बघितलं. मेल गॅमेट कुठे जाणार आहे, एक सेलला, एक जो आहे तो एक सेलसोबत काय होतो, ॲड होतो आणि इथेच झायगोट तयार होतो. म्हणजे इथे काय झालं, फर्टिलायझेशन झालं. सेकंड जो होता, 2 मेल गॅमेटमधला एक वरती गेला, एक पोलर न्यूक्लियायला कंबाईन होतो, ऑर ब्रस्ट होतो, ऑर युनायटेड होतो आणि तिथे एंडोस्पर्म तयार होतो. या पद्धतीने आपण इथे फ्लावरचं रिप्रोडक्शन समजून घेतलं. आता होतं काय बघा, इथे अतिशय इम्पॉर्टंट आहे, हा जो ही जी एम्ब्रिओ सॅक आहे, डझंट इट, किंवा ओहरी ज्याला आपण म्हणतो, ही समजा हिला जर आपण ओहरी म्हटलं तर ह्या ओहरीपासून काय काय फॉर्म होणार आहे, फ्रूट. ह्या ओहरीपासून काय फॉर्म होणार आहे, फ्रूट. आणि ह्या ओव्ह्युल्स म्हणजे जे अंडज ज्याला आपण म्हटलं होतं, ह्या अंडजपासून काय फॉर्म होणार आहे, सीड. अगेन दिस सीड फेवरेबल कंडिशन reproduce and again we get the new plants. In this way sexual reproduction takes place in flower. Flower is a structural sexual reproduction of plant. One more thing we have seen here, बघा एक छानशी एक आपल्याला इथे माहिती दिलेली आहे. आता आपण बघितलं की फ्लावरमध्ये स्टिग्मावरती किंवा गायनोशियमवरती काय होतं, पोलन ग्रेनचं आदान प्रदान होतं. आता बघा, समजा हे फ्लावर आहे, ह्या फ्लावरचं पॉलिनेशन, बरोबर आहे, अँथरकडून आलेलं पॉलिनेशन काय झालं, एक तर स्वतःवर पडेल, बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेल ह्या फ्लावरती, काय झालेलं आहे, स्वतःचेच पोलन स्वतःच्याच फुलांवर पडलेत किंवा त्याच प्लांटच्या ते दुसऱ्या फ्लावर पडलेत. दिस इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन, डझंट इट. काय झालेलं आहे, अँथरकडून आलेले जे पोलन होते ते काय, पोलन ग्रेन कुठे पडले, त्यांच्या स्टिग्मावरती पडले आणि तिथेच काय झालेलं आहे, सेल्फ पॉलिनेशन झालं किंवा त्याच झाडांवरचे अँथर दुसऱ्या फुलावरती जाऊन पडले. दिस इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन. सेकंड पॉसिबिलिटी काय राहणार आहे की इथले पोलन ग्रेन उडून, इथल्या अँथरवरचे पोलन उडून कुठे गेलेत, शेजारच्या झाडांवरती गेलेत. या पद्धतीने तर मग काय झालेले, इथे प्लांट बदलला आहे. नाव दिस इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन. काय झालेले, क्रॉस पॉलिनेशन झालेले, डझंट इट. इथे काय झालेले, क्रॉस पॉलिनेशन. आता क्रॉस पॉलिनेशनमध्ये
आपल्याला थोडंसं म्हणजे सायंटिफिकली आपण भरपूर उपयोग करून घेतलेला आहे क्रॉस पॉलिनेशन. अलीकडे आपण काय करतो, मुद्दामून ब्रश वगैरे घेऊन किंवा सायंटिफिकली किंवा टेक्निकली वेगवेगळे असे इन्स्ट्रुमेंट्स वापरून आणि आपण काय करतो, वेगवेगळ्या प्रकारचे जे पोलन ग्रेन्स आहेत ते आपण काय करतो, दुसऱ्या झाडांच्या पोलन ग्रेन करण्यासाठी किंवा त्यांच्या स्टिग्मांवरती आणतो. याच्यामुळे आपल्याला काय मिळतं की व्हेरिएशन मिळतं. त्याच्यानंतर रेजिस्टिव्हिटी वाढते, व्हरायटीज वाढते. अशा पद्धतीने हा अलीकडे काय केलेलं आपण थोडंसं टेक्निकली जास्त व्हरायटी किंवा प्लांटची लाईफ म्हणा किंवा त्याच्यातली रेजिस्टन्स पॉवर वाढवण्यासाठी आपण हा केलेला म्हणजे हा केलेला प्रयोग आहे. अशा पद्धतीने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आपण समजून घेतलेला आहे. आता नेक्स्ट टॉपिकमध्ये बघा, आपल्याला सीड जर्मिनेशन दिलेलं आहे. सीड जर्मिनेशन हे तुमचं प्रिवियस स्टँडर्डमध्ये झालेलं आहे. इथे आपल्याला दिसतंच आहे कशा पद्धतीने आपण सीड फेवरेबल कंडिशनला काय झालेलं आहे, सॉईलमध्ये या पद्धतीने ते काय होतं, जर्मिनेट होतं. अशा पद्धतीने रूट डेव्हलप होतं आणि हळूहळू त्याची काय होत जाते, ग्रोथ होत जाते. नाऊ ओव्हिल्स डेव्हलप इंटू सीड अँड ओव्हरी इंटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलायझेशन. मग असे आपण बघितलं, सीड फॉल अपॉन द ग्राउंड व्हेन फ्रूट ब्रेक्स अप अँड दे जर्मिनेट इन द सॉईल अंडर फेवरेबल कंडिशन्स. सीडपासून आपल्याला परत न्यू प्लांट मिळतं if in favorable condition. Zygote develop at the cost of food store in the endosperm of seed and thus a new plantlet is formed. This is called as seed germination. In this way we finish the structure of flower. भेटूया पुढच्या पिरियडला.